وہ کسی نے کہا تھا نا بن دیکھے فدا ہے سب عالم، دیدار کا عالم کیا ہوگا حضرت؟ وہ بھی دیکھا نہیں تو ممتاز قادری شہید ہو گئے، غازی علم الدین نے وار دیا اپنا آپ حضرت۔ وہ بھائی اگر بن دیکھے یہ حال ہے تو دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا حضرت؟ اسی لیے تو کسی اور نے بھی لکھا تھا نا، وہ کہتے ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں۔ وہ تھے جن کو دیکھ کے انگلیاں کٹ گئیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں بغیر دیکھے سر کٹ رہے ہیں حضرت۔ بڑا سونا لکھا اعظم چشتی نے، اجے تو میرا محبوب نہیں۔ تو حضرت کیا کہنے حضرت اس روح، دیکھو نا حضرت جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا نا، تو یہ قرآن ہے چلو، تو وہ دیکھ کے وہ جو ہے نا وہ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، بھئی ہمیں تو کٹ لگ گئی تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہاں کہیں تذکرہ نہیں کہ وہ انگلیاں کٹ گئیں، وہ ہاتھ کٹ گئے تو انہوں نے چیخو پکار کی، نہیں، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور کاٹ کے آگے سے کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ حضرت جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو پھر یہ ان کا حال ہے، تو پھر قربان جائیں جنہوں نے حضور کا روح مبارک دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کی اجاز نظر وچ تیری، جیڑا آوے وہ وک جاوے، جیڑا آوے۔ اور کچھ وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے آگے لاہور کے لیے بھی نکلنا ہے، تو مجھے یہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مصرے بڑے ہی پسند ہیں، تو قربان جاؤں یہ ان میں سے ہیں جو دیکھ کے لکھ رہے ہیں حضرت، تو سارا تو چلو میں نہیں کہوں گا، تو صرف یہ مصرع مجھے بڑا پسند ہے، لکھتے کیا ہیں۔ دیکھو نا حضرت ہمارے کیا ہے ہونٹ سرخ کرنے کے لیے وہ سرخیاں لگانی پڑتی ہیں، لیکن وہاں کیا ہے کہ دیکھ کے پیر میر علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں، لباں سرخ آنکھاں کے لالے، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں، لیکن اب کیا کیا لکھتے ہیں حضرت، پھر یہاں بات ہی ختم کر دی، کیا کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جائڑیاں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمارے، وہ بجلی ڈردی لشک نہ مارے، مطلب بید بھی ہو جاوے۔ میں سارے نہیں چلو پڑھوں گا، کھول دے بن جی وہ ول زلفاندہ راہی راہ بھول جاوے، ہائے آزم میڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، اور نظر کہاں سے آتا حضرت؟ وہ حضرت احسان بن ثابت کہہ رہے ہیں وہ ماں نے جمے کوئی نہیں ہے جدا، کہاں سے نظر آئے؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا نا تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی، اوئے پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے وہ ایک بار پھر واپس جا، اور حضور نبی علیہ السلام کے روح مبارک کی زیارت کر رہے، کہتے میں واپس گیا، پھر تو جا کے نا نبی علیہ السلام کے چہرے والدہا کی میں نے زیارت کی، تو دیکھتا کیا ہوں کہ مزار مبارک میں لیٹے لیٹے بھی نا نبی علیہ السلام کے جو لبہائے مبارکہ ہیں، جو ہونٹ ہیں، وہ حرکت میں ہیں، کہتے میں بڑا پریشان ہوں، میں نبی علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے جب سننے کے لیے کان قریب کیے تو نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو دعائیہ انداز میں یاد کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، حضور نے وہاں بھی ہمیں یاد کیا، اوے امتی، اوے آج تو اتنا ہی مصروف ہو گیا کہ تیرے پاس آج ٹائم ہی نہیں رہا کوئی، تو اتنا ہی مصروف ہو گیا، تو نے اتنے کو بڑا کاروبار چھیڑ دیا، کیا حضرت کہہ رہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اب دیکھو نا چلو حضرت نعرے تو جتنے مرضی مار لو اور وہ تو آپ کو بڑے مل جائیں گے، تو یہ کسی نے ہاتھ کھڑا کر کے بتانا نہیں ہے، آپ نے بس جواب دے دینا، جن کو آپ نے دینا آپ کا جواب ان تک پہنچ جائے گا۔ چلو تھوڑا سا اپنا بھی ہم محاسبہ کر لیتے ہیں، آج کتنی بار درود پڑھا نبی علیہ السلام؟ مجھے کسی نے جواب نہیں دینا،
बस खुद को जवाब दे लो, जिन तक जवाब जाना चाहे। कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ा जब नबी और कितनी बार अल्लाह पाक को याद किया। अच्छा चलो एक और कर लेते हैं। वो देखो ना, वो नार्वे वालों ने कुरान पाक के साथ जो सलूक किया, और हमें उनसे कुछ अच्छे की उम्मीद है भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। तो चलो हम अपनी बात कर लेते हैं। कितनी कितनी देर हुई कुरान पाक खोले भाई? हमें नहीं किसी ने पूछना, हमने किसी को जवाब नहीं देना जाके। नार्वे वालों को पूछोगे, हमें नहीं होगी। बताओ भाई कितनी देर हो गई, जवाब दो, अपने आप को जवाब दो, कितनी देर हो गई कुरान पाक खोले? जो ना भूला हम गरीबों को रजा। हजरत हमारे काबिरीन तो हजरत कहीं कहीं 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले थे, और आज नौबत यहाँ तक आ गई कि 100 बार भी नहीं पढ़ता कोई भी। इसलिए ये बातें छोड़ दो और अमल की तरफ आओ, अमल की तरफ आओ। दुश्मन आमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। कौन करता है हजरत? वह नारे रह गए हमारे पास। इसलिए अमल की तरफ आओ, दुरूद पाक पढ़ा। और यही तो मैं हजरत हर जगह जाके, भाई हम भी मदारस में पढ़े हैं, बच्चे या उलमा बैठे हैं, वो अबरार खताबत, वो कंजुल खतीब, वो हमें याद है सारी हजरत। मैं सब सारे नारे मारने, भाई मदारस में यही होता है ना इब्तिदा में हजरत, जितने भी खतीब हैं सारे बरार खताबत का सहारा लेते हैं जब हम मदारस, क्योंकि आपको शायद नहीं पता, ये बज़्म अदब होती है मदरसों में जुमेरात को। फिर वहाँ 4 तकरीरें, 4 नातें, और जो है ना 4 तिलावतें, उसका एक होता है कि बच्चों की तरबियत हो। तो ज़ाहिर है हजरत उस वक़्त तो हमारी भी इल्मी सतह इतनी नहीं थी कि हम बड़ी बड़ी किताबों से कुछ अखज़ करते, तो हम भी जाके बाजार से बरार खताबत ले, सारी तकरीरें हमें याद है। लेकिन नहीं यार, आज उम्मत का बड़ा बुरा हाल है, और इतना बुरा हो गया कि आज उम्मत रूहानी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी दूर चली गई है, बड़ी दूर चली गई है, बड़ी दूर चली। आज किसी से भी पूछ लो हजरत जी मदीना किधर है, और ये बड़ी दूर है। लेकिन ये बात अब आई है, हाँ पहले ये बात नहीं थी। आदम चिश्ती ने लिखा, और हजरत इन्होंने ये लतीफ़े नहीं लिखे। आदम चिश्ती क्या कहते हैं, आप फरमाते कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है। ये हमने मदीना दूर कर दिया हजरत। हाँ, वो आशिकों ने कहा नहीं था फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं है। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इसलिए हजरत ये दूर करो भाई अपनी कुदरत। रोज दुरूद पढ़ो नबी अलैहिस्सलाम, पढ़ो बेशुमार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। और इतनी बात हमेशा याद रखना, उत्थे अमल आंदे होने ने नबेड़े किसे ने तेरी रात उछली। द्रूशी पढ़ा करो, द्रूशी पढ़ा करो, द्रूशी पढ़ा करो, द्रूशी पढ़ा करो। बाहुजूर हो, ये हमारे एक बुजुर्ग हैं, ये कहते हैं कि मुझे पता चला कि फलां जगह एक बुजुर्ग रहते हैं, तो मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा दौर था जब बुजुर्ग भी बुजुर्गों को मिलने जाया करते थे। अब तो हजरत जो थोड़ा सा भी बुजुर्ग हो जाए वो कहता मैं ही बुजुर्ग हूँ, मुझे नहीं लोड़ किसी के पास जाने की। बड़ा अच्छा दौर था जब बुजुर्ग भी बुजुर्गों से मिलने जाया करते थे, अब कौन जाता है हजरत किसी के पास। तो आप फरमाते मुझे पता चला कि फलां जगह एक बुजुर्ग हैं, कहते मैं मिलने के लिए गया। तो कहते जब उनकी खिदमत में हाजिर हो तो क्या देखा, ये पानी में ना आटा घोल रखा है और वही खा रहे हैं। कहते मुझे बड़ी हैरानगी हुई, भाई ऐसी आफत क्या पड़ी कि पानी में आटे घोल के खाना पड़ गए। तो कहते मैंने सवाल किया हुजूर पानी च आटा घोल के क्यों खान ले रहे हो? भाई इसको गूंद लेते, इसका पेड़ा कर लेते, आग जला लेते, रोटी लगा लेते, लगा के खा लेते। तो जरा जवाब सुनना हजरत, ये हमारे काबिरीन है। अब आगे से फरमाते भाई गूंदते भी टाइम लगना था, अब पेड़ा करते भी टाइम लगना था, आग जलाते भी टाइम लगना था, रोटी पकाते भी टाइम लगना था, पका के खाते भी टाइम लगना था, और पानी में आटा घोल के इसलिए खा रहा हूं जो वक्त बच जाएगा अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और याद कर लूंगा। और असी सारा दिन वेले झूठे बह रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कसूर बड़ा रल मिल के हजरत जी तबाही आई, एवं नहीं आई। जैसे मैंने कहा ना हमारे बचपन में ऐसी नातें थी हजरत के, वो जो थोड़े अमल के पेच थे ना वो भी टाइट हो जाते थे। अब तो बेअमली है हजरत। वो हमने बचपन में एक नात शरीफ सुना करते थे, वो क्या थी, अब नात भी है
अकीदा भी है और तरबियत भी होने लगी। वो क्या थी? दिल याद लई बनाया है। क्या बात, पहली बात क्या पता चली है? दिल याद के लिए है, दिल याद के लिए है। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार